to all of you. I hope you are fit and fine. Today we will continue our fourth chapter of civics. Its name is Key Element of Democratic Government. Today we will discuss our point need to resolve conflict. झगड़ियां ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ. In my story, you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decide that it is all right to use force to prevent the other groups from the protesting. ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਝਗੜੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। Conflicts occur when people of different culture, regions or economical background do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. People may use violent means to settle their differences. This led to fear and tension among other living in their areas. The government is responsible for helping to resolving conflict. ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ। ਆਓ let us read about some of the conflict in our society, the role of the government in resolving them. ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। Religious processions and celebrations are sometimes led to conflict. For example, the route of procession may lead to the conflict. The government, particularly the police, play an important role in getting representative of concerned communities to meet and try to arrive the solution. At times, there are fear and violence may erupt, with people throwing stones for trying to disrupt the procession. The police is responsible for ensuring the violence does not take place. ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਉਤਸਵ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਕਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਭੜਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। Can became a source of conflict between states. ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। River may beginning one state flow through another and end in a third. The sharing of water between different states that the river goes through in the becoming an issue of the conflict. For example, you may have heard about the Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. The water stored in Krishna Raja Sagar Dam in Karnataka is used for irrigation a large number of the district. For the meeting to need to the city of the Bengaluru, the water stored in Mettur Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in deltas regions of the state. A conflict arises between both dams or the same river of downstream dam in the Tamil Nadu can only be filled up if the water is released from the upstream one located in Karnataka. Therefore, both states can't get much water
as their needs for people in their states. This led to conflict. The central government has to step in and see that there are fair distribution of water in the both states. ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਗਰ ਬੰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੰਗਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੇਟੂਰ ਬੰਨ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬੰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਨਦੀ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਗਰ ਬੰਨ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮੈਟੂਰ ਬੰਨ ਨਦੀ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਟੂਰ ਬੰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਗਰ ਬੰਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਟੂਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਹੀ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰੇ। ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ। One of the key ideas of a democratic government is its commitment to the equality and justice. Equality and justice are inseparable. The earlier practice of the untouchability is now banned by law. This group of people were denied education, transport, or medical facilities, and even the chance to offer prayers. Dr. Ambedkar, whom you read about earlier in this book, and many other like him, realized that such practices must not continue, and that justice can be achieved when peoples are treated equally. ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ। ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਯਾਤਾਯਾਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Government also recognizes this makes the special provision for the groups within the society that are unequal. For instance, in our society there is a general tendency to value and care for the boy child more than the girl child. This means that society does not value the girls and the boy child equally, and this is unjust. In this content, the government steps to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. Thus, it is possible that the fees for girls might be waived or lowered in the government school or colleges. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਟਸ ਆਲ ਬੇਟਾ।